हाँ जी किदां की हाल चाल तगड़े हो सारे भरा। अज दी नवीं वीडियो नवीं गलबात डेरे च बैठे हाँ तुहानूं विखाउने कि डेरे का काम किन्ना क निबेड़िया साडे मिस्त्रियां ने। मिस्त्री साहब ही साडे लागे बैठे ने ते डेरे की गलबात करन तो पहलां मैं तुहानूं दस दियां कि सियाणे आंदे ने लवेरी गई दुध चवाण ते फंडर गई टंगा भनाण। वो गल है लड़ाई किते होई रांद किते पई शहीदियां किन्हां ने दित्तियां बार्डर पंजाब दा बंद हो गया। साडे पंजाबी भरा जिहड़े आए होए सी इंडीगो होटल दे विच पीसी होटल दे विच लाहौर या कोई अपने पिंडां च इत्थे अपने प्यो दादियां दे पिंड वेंदे फिरदे सी वो इत्थे स्टक हो के रह गया क्योंकि उधरों अटारी बॉर्डर बंद हो गया। वो बंद होने की वजह तो इधरों बार्डर खुला सी उस समय जिधरों अटारी उधरों बंद किया गया तो इधरों बंदे अपने उन्होंने छड्डण गए ने लेकिन अगों इंडिया ने लै ने जिन्हां दे पासपोर्ट कनेडियन या अमेरिकन सन वो पहले इंडिया आए इंडिया तो पाकिस्तान का वीज़ा लैके इधर आए या जिहड़े इधर आए सी उधर जाना चाहुंदे सी वो फिर कई विचों वीरां नूं फ्लाइटां करवा के दित्तियां दुबई दियां वो दुबई वल्लों वापस इंडिया आए और कई हाले भी इत्थे स्टक ने फ्लाइटां मिलदियां नहीं पईयां लेट बहुत ने। उधरों पाकिस्तान ने फजाई हदूद जिहड़ी आ हवा दे विच जिहड़ियां फ्लाइटां चलदियां ने वो राह बंद करते ने इंडिया के जहाज़ उत्थों नहीं गुजरते जिहड़ियां फ्लाइटां अमरीका नूं कनेडा नूं या होर यूरोप के कंट्रियां जांदियां सी वो 2-2 4-4 घंटे लेट जा रही ने। उहदे नाल फ्यूल भी वध लगदा टाइम भी वध लगदा ते फ्लाइट का टाइम भी नहीं बनता जिहड़े ने सवारियां जलील हुंदियां ने। खैर रोला तो छिड़िया पिया बहुत डाढा। गल मैं अगले दिन भी ये कीती सी कि साडे पंजाब दे हिस्से दे विच खोरे रब वल्लों ही ये जलालत लिखी हुई है कि लड़ाई किते भी हुंदी है तो साडा बार्डर बंद हुंदा रोला किते भी हुंदा साडी पंजाब दी हिक ते खिच्ची हुई रैड क्लिफ लैन दे उत्ते लत्तां चक चक के मार के विखाउंदे ने किदियां उच्चियां ने। आ जाके फसदा पंजाबी है। अगले दिन भी मैं कहा सी कि अगर अज लड़ाई चलदी है तो उधर भी पंजाब है तो इधर भी पंजाब है। सो इस सूरत हाल दे विच सानू पंजाबियां नूं ये सोचना पैना है कि सानू कोई लख लड़ावे सानू कोई लख एक दूजे के खिलाफ उंगल देवे कोई भी गल करे असी पंजाबियां ने अपना प्यार बनाई रखना है अपनी सांझ बनाई रखनी है। सानू मैनू तकरीबन 5 तो 6 साल हो गए ने ये काम करदियां कि असी जोड़ना है आपस दे विच प्यार बनाउणा मुहब्बत बनाउणी है अपने गवांढी मुल्क नाल या अपने गवांढी साडे भरा चढ़दे पंजाब नाल। साडे बाकी वीर नासर होनी बाकी सारे या होर भी वीर जिहड़े काम कर रहे हैं उन्होंने भी तकरीबन किसी ने 10 साल किसी ने 9 साल सारिਆਂ ਦੀ रल मिल के मेहनत है। किसी ने थोड़ा किया किसी ने बहुता किया लेकिन योगदान सारिਆਂ ਦਾ उधरों भी कई वीरां ਦਾ। और इन्ना क हो गया सी कि लोग बेझिझक हो के बेधड़क हो के छोटे छोटे बच्चे भी मेरे इस डेरे दे विच मेरे इस पिंड दे विच आ गए ने बीबियां भी आईयां ने हिंदू वीर भी इत्थे आए ने मेरे इस पिंड दे विच कि जिन्हां नूं इन्ना क गोदी मीडिया ने उन्हां दा माइंड वाश कीता सी वो डरदे बेचारे पाकिस्तान का नाम भी नहीं सी लैंदे वाघे दी कंध तक भी नहीं सी आउंदे। एक प्यार अमन का दरस फैलाया लेकिन इन्हां लोकां नूं वो चीज़ रास नहीं आई। मैं अगले दिन भी दस्सिया सी गल तुहाडे नाल कीती सांझी कि 7000 यात्री ने वीज़ा पाया तो 7 ਦੇ 7000 यात्री का वीज़ा इस विसाखी ते लगा। यही उन्होंने पीड़ है यही उन्होंने दुख है यही चीज़ उन्होंने ख़त्म करनी सी वो उन्होंने करती। 71 च भी जंग हुई 65 च भी जंग हुई 48 विच भी ये लड़े ने पानी तो भी लड़ते रहे ने लेकिन कुछ समय लिए बार्डर बंद होंदे सन फिर खुल जाते सन। लेकिन उहदे नाल नाल एक मासूम लोगों दे विच या जिहड़े साडे बच्चे बाहर दे बॉर्न ने या बाहर जिहड़े रहिंदे ने उन्हां दे मनां दे विच एक डर बह जांदा वो फिर कई समियां तक कई सालों तक वो निकलदा नहीं। ठीक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी एक डर बह गया। मैनू कई फोन आए मैनू कई वीरां ने मेरे नाल राबते कीते कि यार असी आउणा सी लेकिन हुण ये मसला बन गया उन्हां दे पासपोर्ट कनेडियन अमेरिकन ने लेकिन हुण असी नहीं आउणा भी सानू लगदा कि सानू खतरा है इत्थे क्योंकि जिहड़े कोई लोग पत्रकार ने या जिहड़े लोग कोई तजजिया करते हैं उन्हां दा भी दिन रात यही काम चल रहा कि जिहड़े पाकिस्तान च ने वो जल्दी निकल जाण जिहड़े इंडिया च ने जल्दी निकल जाण। हो सकदा पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा आवे तो इंडियन नैशनैलिटी वाले बंदियां ते चढ़ाई कर देनी या उन्होंने गुस्सा आवे उन्होंने चढ़ाई कर देनी वो एक लोगों के विच ना गुंझल जिहा बन गया होए लोग डरदे भी असीं आउणा नहीं डर बह गया ना दिमाग दे विच। लेकिन असीं ये डर नहीं बिठाउणा असीं इत्थे बैठे हाँ जे तुहाडे ते कोई उंगल आएगी तो वो असीं तुहाडे नाल बराबर खलो के चलांगे कोई ऐसी गल नहीं हैगी। असीं अमन का प्यार का दरस देना तो प्यार ही फैलाउणा
ਸਾਂਝ ਹੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੋਲਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇੰਡਸ, ਸਿੰਧ ਤਾਸਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 70% ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇੰਡਸ ਸਿੰਧ ਤਾਸਮਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਅੱਜ ਗੰਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਹਮ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਮੋੜਤਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇੰਡਸ ਵੱਲ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇੰਡਸ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਏਡੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਕਾਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇਂਗੇ, ਰਾਤੀ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਦੁੱਖ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇੰਡਸ ਵਾਲੇ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇੰਡਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ, ਉੱਧਰ ਹੋਵੋ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਆਖਰ ਹੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਦਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਕੀਬੁੱਲਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਦੁੱਲਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਸ਼ ਕੱਚੇ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਇੰਚੀ 2 ਇੰਚੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੱਗਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਕਿਸੇ? ਨਾਪ ਕੇ ਮਾਰਸੂ ਇੱਥੇ, ਯਸ ਕਰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਗਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਿੱਟਿਆ ਹੋਣਾ। ਯਾਰ ਕਰੀਮ ਗੱਲੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਕਸਮ ਸੁਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਆ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸੂ, ਇਹ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿਤਨਾ ਮਸਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜਗ੍ਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ, ਕਾਸਮ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਇਹ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 6 ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 6 ਦਾ। ਅੱਛਾ 6 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। 6 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ? ਮਸਲਨ ਵੀ 6 ਕੜਾਈਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। 1 ਕੜਾਈ ਸੀਮਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ? 3 ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ 3 ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਰੇਤ ਦੀਆਂ। 3 ਰੇਤ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਸੀਮਟ। ਮਤਲਬ 3 ਰੇੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੜਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ। 3 ਰੇੜੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦਾ। 6 ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਾਲਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਇੰਚੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਬੱਜਰ ਪਾਇਆ, ਆ ਰੋੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਇੰਚੀ ਲੇਅਰ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੜਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਫਰਸ਼ ਕੜਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਥੱਲੋਂ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਸੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਢੱਕਦਾ? ਇਹ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਲਾਬ ਥੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਲਨ ਸਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਕੱਸੂ ਵੀ ਡੱਕਦਾ ਤੇ ਰੋੜੀ ਵੀ। ਰੋੜੀ ਵੀ। ਰੋੜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਲਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ। ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ, ਕੱਸੂ ਵੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਮੈਂਟ? ਇਹ 8 ਬੋਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। 8 ਬੋਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ 25x26 ਦਾ, 25 ਇੰਚ 26 ਇੰਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ 8 ਬੋਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਿ ਪਾ ਕੇ 8? ਇਹ ਪਾ ਕੇ 8। ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਇਹ 2 2.5 ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਦਰ। 2 2.5 ਲੱਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ? ਹਾਂ, ਲੈਵਲ ਇੰਜ ਹੈ 1 ਇੰਚ ਸਿਰਫ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਇਲ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਟਾਇਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਟਾਇਲ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਟਾਇਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਇਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਆਂਦਣ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਫਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਰਲਦੀ ਪਈ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਊ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟਰ ਕੀ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਕੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਕੱਸੂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਰੋੜੀ ਪਾਈ। ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੰਨਾ ਮਸਾਲਾ 8-8 10-10 ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਗੋਹਾ ਲਿਪ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਮ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਗੋਹਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਜ ਪਾਣੀ ਛੱਟਣਾ, ਬੋਕਰ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ ਕਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਚਲੋ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਖਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਕਾਸਮ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਬਜਰੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਰੀ ਚੰਗੀ ਯਾਰ, ਮੋਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਜਰੀ, ਇਹ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੋਟੀ ਬਜਰੀ ਹੈ। ਚਨਿਓਟੋਂ ਸੀ ਬਜਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਡੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੈਂਕੜੇ ਸੀ। 10 ਦੇ 9 ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 9 ਸੈਂਕੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 8 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ 8 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਸਮ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਮਨੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਰੋਡ ਦੀ, ਰੋਡ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਣਦੀ, 9 ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਰੀ ਦਾ ਡੰਪਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 1,05,000 ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ 1,10,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 8 ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਉਂ ਚਨਿਓਟੋਂ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋੜੋ ਤੋੜ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟੁਰਦੇ ਕਸਮ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 8 ਸੈਂਕੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਸੈਂਕੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ 1,10,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਮਰੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? 1 ਇੰਚੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ 1 ਬੋਰੀ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ 1400 ਤੇ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਪਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, 7-8 ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਚੱਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੱਗੇ ਕਮਾਈ ਬਈ ਕਰ ਲਈ, ਜੱਗੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਤਰੀ 2। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪੱਤੋ ਕਿਉਂ ਪੌਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਰੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕੈਸਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਲੈ। ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਗਿਣ ਲਓ, ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਤੋੜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜਾਸੀ, ਤੇ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਾਸੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੂਏ। ਆਹ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਆਹ ਉਤਲੇ ਪੱਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ,
ਇਹ ਪੱਟੇ ਆਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕ ਨੇ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਲਸਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀਪ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਟੀਪ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੀਪ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਜ਼ਾਂ ਸੁਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਛੜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਟੀਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਾਹਨ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦਾ ਚਿਪੜਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲੋਰੀ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਰਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਲੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 160 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਸਮ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਰੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਟ ਗਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰ ਕਰਾ ਉਹ ਬੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਡੂੰਗਾ ਕਰਾਉਣਾ 500 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਾਉਸਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਵੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 160 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਪੰਪ ਰੋਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਰਜਵੀਲਾ ਨਾਗਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਡੂੰਗਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਟੂਬਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ 500 ਫੁੱਟ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਮੋੜ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚੂਹਾ ਪੰਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਪਲਸਤਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪੰਪ ਲਾ ਲਓ ਚੂਹਾ ਪੰਪ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜਗਾੜਮੈਂਟ ਪਲਸਤਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਖੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੋਂਡਾ 125 ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 5911 ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 4 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਪਾਲਗਾਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.35-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 125 ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ 125 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 125 ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਬੁਲਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੋਰ ਡਕੈਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹ ਗਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 295 ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਹ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ
ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸਲ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਆ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਖਣਵਾਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਢੀ ਜੋ ਇਹ ਪਤੰਦਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੀ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਮਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪਰੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਮਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੱਛਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੀ ਕਿਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀਆ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾ ਅੱਗ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਠੰਡੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਾਲਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਧੂਆਂ ਤੇ ਕੱਖਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਲੀ ਆਪਣਾ ਗਰਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰਿੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਆਹੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਅਕਰਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਚੋਰੀ? ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ NFT ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਹੋਰ ਅਕਰਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਕਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਣ ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਹੋਰ NFT ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ। ਦੱਸ ਚਾਚਾ ਚੱਕਾ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਈਕਲ ਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ? ਓਏ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਈਕਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਟੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਚਵਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ? ਆ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇਰਾ ਹੈ ਚੋਰੀ? ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੂਬ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਮੇਨ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਪਾਂ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਨਾ ਅਕਰਮ, ਇਹ ਟੂਪਾਂ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੈਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ 10 ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਡੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਦਾ ਸਹਿਰਾਬ ਦਾ। ਚੋਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਛਣਕ ਜਿਹਾ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਫਟਾਣਾ ਦੀ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਜਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਿੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 1992 ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਈਕਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਤੇ ਹਜੇ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? 60 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾਨਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਿੱਛਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਜੀਅ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੱਸਣ ਚੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੋੜਾ 2 ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਖੂ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਊਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਢ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਢ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਟੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਂਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇਹ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਖਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੰਗ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।